மினிஸ்டர் வந்து இப்போ நம்ம டெலிஃபோன் பின்னாடி மணி பின்னாடி பின்னாடி சார் பின்னாடி இருந்தது Sir, 1 second, sir. Photo. Okay.
Madam, thank you. OS cases, OS 124 of 2013, trial Mr. T and Mr. MKM. We are asking for the payment order. Today it's the court has to be not able to conduct the time, but based on time, we think we can. Much obliged. 2211, OS 66 of 13, trial Mr. Rajendra and Mr. Deepara. We are asking for the defendant one. And the electricity council for the plaintiff. I see council not able to conduct the payment. Shorted may be given. Much obliged. 2411, OS 117 of 16. Notice to Armand unserved, no such person after gone of copies of his wife. R3 notice of Mr. KVN. The case, I am asking for the repressing council. The other side for யாருக்கு ரெப்ரஸ் Notice to Armand, counter of Armand, R3 2511. Seal. silence. District Secretary, District Minister. He's the chairman, Mr. Murthy, my junior's husband. Oh, she is my junior. I should say was my junior. And myself, district collector, Ambattur. Sir, perfect. District
சார் கொஞ்சம் தள்ளி வந்து அப்படியே பேக்கில் வந்தோம் சார். One and two bedrooms, sir. There are one, there are. Office room ஓடி தள்ளி நான் எடுத்துறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அங்கே லேட்டாக இதை விட்டு போக முடியாது, இது காடு அங்கே வந்து கொண்டு போய் வைக்க முடியும். யாரும் நாங்கள் லைட் வாங்க லைட் இந்த லைட் டக்குன்னு மாற்றாது, இன்னொரு லைட் இருக்குல்ல அதை போடாதீங்க. பண்ணி கொடை கொஞ்சம் பின்னாடி சொல்லுப்பா. கொடை பின்னாடி சொல்லு. கொண்டு போய் அங்கே ஃப்ரெண்ட் வச்சு மாடுகட்டி போரடித்தால் மாடாது செல்வன் என்று யானை கட்டி போரடித்த பெண்மக்களை பாண்டியனார். எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு. சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த ஊராம் எங்கள் மதுரை. அந்த மதுரை தந்த மாணிக்கம், தேனூர் தந்த நாயகன், இவ்விழாவின் கதாநாயகன்.
There is a higher court than court of justice, that is court of conscience. It supersedes all the courts. However, to resolve disputes, constitution of more number of courts is important. In such way, this day also, Subcourt Ambattur has been constituted by the golden hands of our Lordship. Between disputes and rivals, we should have pleasant scenario to have peace in our mind. Thus, this is need of our to have eco-friendly environment. As such, our Lordship has recently declared Madras High Court as plastic-free zone and also inaugurated yellow cloth bag vending machine. We are proud to say that we are also following the same example in our district also, Lordship. Our Lordship has always given several landmark judgments. One of the very important judgment is allowing Rekla race as part of Independence Day celebration. Our Lordship is known for his ideology and values. I wholeheartedly welcome our Lordship, Hon'ble Justice.T Raja, Acting Chief Justice of High Court of Madras. Welcome, my Lord. I feel immense pleasure to say about our Lordship, Honorable Justice Tirumadi J. Nisha Banu, Judge High Court of Madras, Portfolio Judge for Tiruvallur District, who was being President of Women Advocates Association of Madurai Bench of Madras High Court till her elevation, and also member of Gender Sensitization Internal Complaints Committee. Due to unavoidable circumstances, Lordship is unable to be present here. We are very much grateful for her guidance and support. நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் திமிர்ந்த ஞானச்செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திரும்புவது இல்லையாம். Whenever I meet our Lordship, I visualize these words of a great poet. I feel proud as I belong to the same gender. Lordship is known for spontaneity and perfection. Whenever I meet Lordship, I feel dumbfounded. நாங்கள் கொட்டி கிடக்கின்ற செங்கல் குவியல் என்றால் நீங்கள் கட்டி நிற்கின்ற கோபுரம். Our Lordship is part of division bench which declares the Madras High Court as plastic free zone and also authored landmark judgments. One of them is allowing parents to cancel settlement deed with son who refused to take care of them. I take great privilege to welcome our Lordship, Honorable Justice Miss P.T. Asha, Judge High Court of Madras, Portfolio Judge for Tiruvallur District. Welcome, my Lord. I heartily welcome Honorable Minister for Law, Thiru S. Raghupati. I welcome Honorable Minister for Hindu Religious and Charitable Endowment, Thiru P.K. Shekhar Babu. I welcome Honorable Minister for Milk and Dairy Development, Thiru S.M. Nasser. I extend my warm welcome to the District Collector, Chennai District, who is always cooperative with Tiruvallur District Judiciary. I welcome the Commissioner of Police, Avadi. Actually, I stand here only with support of our judicial officers who are backbone of our district judiciary. I cordially welcome all the judicial officers in Tiruvallur District. Welcome you all. I welcome the Chairman, Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, Presidents of Ambattur Bar Association and Advocates Association, Ambattur, and all advocates in Ambattur and Tiruvallur District. Welcome you all. I welcome the Chief Engineer, Public Works Department and officials of Public Works Department. I also welcome our Public Prosecutor, Government Pleader and all staffs of Tiruvallur District Judiciary. I welcome police officials, all the technicians, public, litigants, press, media and all stakeholders. Welcome you all. Let justice be done, though heavens fall. It is our Taraga Mandra. I once again wholeheartedly welcome all of you. Thank you. Thank you, Madam. May we now request our Mahila Judge, Tirumadi G. Subhatra Devi, to present memento to Honorable Miss Justice P.T. Asha, Judge, High Court of Madras.
Murugesan to present memento to Honorable Law Minister Thiru S. Raghupati. May we now request our 4th Additional District Judge Ponneri Thiru N. Krishna Swamy to present the memento to Honorable Minister for HRNC Thiru P.K. Shekhar Babu. May we now request our first Additional District Judge Tiruvallur Thiru S. Ganapathy Swamy to present memento to Honorable Minister for Milk and Dairy Development Thiru S. M. Nazar. May we now request our 3rd Additional District Judge Poonamalle Thiru S. Balakrishnan to present memento to respected District Collector Chennai Tirumadi S. Amrita Jyoti. May we now request our Chief Judicial Magistrate to present the memento to the Commissioner of Police Avadi, Shri Sandeep Rai Rathore. May we now request District Munsif Ambattur, Tirumadi Fanny Rajan to present memento to the Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, Chairman Thiru P.S. Amalraj. May we now request Fast Track Court Judicial Magistrate Ambattur, Tirumadi Divya, to present the memento to the President Ambattur Bar Association, Thiru K. Murali Babu. May we now request Judicial Magistrate Ambattur, Thiru V. Paramveer, to present memento to the President Ambattur Advocates Association, Thiru T.K. Murugesan. We request the former Secretary Ambattur Bar Association Thiru G. Prakash, the President Ambattur Bar Association Thiru K. Murali Babu to present shawl, flower pot, memento to our Honorable Chief Justice. May we now request Senior Advocate Mrs. Renuka Devi, Government Pleader Mr. S. Shivashankar, Secretary Ambattur Advocates Association Mr. R. Muttamil to present shawl, flower pot, memento to Honorable Justice Asha.
We request former Thiru Y. Krishnan, Secretary Ambattur Bar Association Thiru Pandian, to present the shawl, flower pot, memento. We request the bar members to present shawl, flower pot, memento to the Law Minister, Honorable Law Minister. We request the bar members to honor the HRNC Minister by presenting shawl, flower pot and memento. We request the bar members, Thiru E. Murugesan, former GP and former Secretary of Ambattur Bar Association, Thiru R. Raghupati, Librarian Ambattur Bar Association, Thiru B. Mani, Treasurer Ambattur Bar Association. We request Thiru A. M. Shankar, former President Ambattur Bar Association, Thiru P. Vijay Kumar, former Government Pleader, Mr. M. P. Prabhu, former Secretary Ambattur Advocates Association, to present shawl, flower pot and memento to the Honorable Milk and Dairy Development Minister. We request Thiru V. S. Raghavan, Senior Advocate, Thiru Satish Senduran, former Treasurer Ambattur Advocates Association, Thiru S. Sivakumar, Vice President Ambattur Bar Association, to present shawl, flower pot, memento to the District Collector Chennai. Kumar, former Secretary Ambattur Bar Association, Thiru M. Jagadish, ex-Vice President Ambattur Bar Association, Thiru P. Selvakumar, former President Ambattur Advocates Association, to present the shawl, flower pot, memento to the Commissioner of Police Avadi. We request Mr. R. Rajaram, former Secretary Ambattur Bar Association, Mr. M. Newton, Joint Secretary Ambattur Advocates Association, Mr. M. Viswanathan, Joint Secretary Ambattur Bar Association, to present shawl, flower pot, memento to Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry Chairman. Mrs. Alamelu, EC Member, Ambattur Bar Association, Mr. D. Aruldas, Treasurer, Ambattur Advocates Association, Mrs. Vasanthi, EC Member, Ambattur Bar Association, to present shawl, flower pot, memento to Honorable PDJ, Tiruvallur District. We request the President District Combined Advocate Association Tiruvallur, Mr. R. S. Rajarajan, to honor our chief guest with shawl.
We request the District Bar Association Combined Court Complex Tiruvallur and Thiru A.R. Poovannan to honor our chief guest. Through S. Manogran, President, S. Nizar Ahmed, Secretary through K.G. Suresh, Treasurer through S. Purushothaman, through J. Yuvaraj, through R. Harikrishnan, through B. Rajan, through Ms. N. Geeta, and through R. Srinivasan to honor our chief guest. To honor our chief guest. We request Thiru Sambath, Gummadipundi Bar Association President, to honor our chief guest. Thank you, sirs. Thank you, sir. Sir, we are on to the project report of the Combined Court building. I request the Chief Engineer Buildings, Public Works Department, Chennai Region, Thiru K. Ayiratharasu Rajashekaran, to submit the project report. Architecture should speak of its time and place, but earn for timelessness, are the words of famous architect Frank Gehry. To standpoint these words, we invite the Chief Engineer, Thiru K. Ayiratharasu Rajashekaran. Yes, sir. My Lord, the Honorable Acting Chief Justice, Madras High Court, my Lord, Honorable Portfolio Judge, Madras High Court, Honorable Ministers, Government of Tamil Nadu, respected Principal District Judge, Tiruvallur, respected District Collector, Chennai, respected Commissioner Avadi, Commissioner of Police Avadi, respected Judges, Subordinate Courts, Members of Bar, other dignitaries on the dais and off the dais, fellow engineers, press and media friends, ladies and gentlemen, good evening. It's my great pleasure and privilege to present this technical report of the newly constructed Combined Court Building and Judicial Officers' Quarters at Ambattur on the inauguration today by our Lordship, Honorable the Acting Chief Justice, Madras High Court, in the august presence of Lordship, Honorable Judge, Madras High Court, and Portfolio Judge, Tiruvallur District, and Honorable Ministers. The technical report. The Government of Tamil Nadu in GO Madras MS number 103 Home CTS 3 Department dated 13th February 2019 have accorded administrative sanction for construction of Combined Court Building with garages and Judicial Officers' Quarters at Ambattur, Chennai District for a sum of rupees 1,102.28 lakhs. The government have also accorded revised administrative sanction for rupees 1,238.71 lakhs for providing additional amenities in GOMS number 404 Home dated 23rd September 2021 for construction of 3 numbers of courts for rupees 1,074.64 lakhs and construction of 3 numbers of Judicial Officers' Quarters for 164.04 lakhs, together 1,238.71 lakhs. The court building is located at Ambattur behind Chennai Corporation Office Zone 7, measuring an extent of 1.16 acres, bearing the town survey number 4/2 Ambattur Village, Ambattur Taluk. The chief architect has evolved the drawing
in GA job number A4528, and the court building is designed for ground plus 4 floors ultimate, and now at present the construction has been done for ground plus 2 floors with a plinth area of 3044 square meter, that is 32,750 square feet. The court building incorporates 4 courts: Judicial Magistrate Court, Sub-Court, District Municipal Court and Fast Track Court. The following accommodation is provided in the court building: a property room, court office, record room for each court, fax room, video conference room, lockup and police waiting, post office and extension bank counter, lunch room for staffs, head clerk, Nazir, the rooms for APPs and government prosecutor, toilets for differently abled person and toilet for public in each floor, electric panel room in each floor. One lift is provided for the judges exclusive, and another lift it will be provided. Lordship has instructed, and the minister also have given asked us to send the proposal. Air conditioner arrangement for the hotel provided. Entrance arch with a 9-meter width with 2 gates also provided. For judicial officers' quarters, it is designed for ground plus 4 floors ultimate, and now at present the construction has been done for ground plus 2 floors, which a plinth area of 531 square meter, that is 5,712 square feet each. In these quarters, the Judicial Magistrate Ambattur, the Munsif Ambattur, the Magistrate Ambattur Fast Track Court, along with 3 numbers of carriages is also provided. The total expenditure so far comes to 12 crore 33 lakhs 39,428, and I thank the Acting Chief Justice and the Registry Madras High Court for giving this opportunity on participation of the function. Nandri, Vanakkam. I would like to request the advocates who are standing on the dais to kindly be seated. Please. Thank you, sir, for the report. So please maintain silence, sir. Please. May we now request our Honorable Chief Justice to unveil the plaque of inauguration of Sub-Court, Combined Court Buildings and Judicial Officers' Quarters at Ambattur in Tiruvallur district with his Lordship's noble hands. Thank you, Lordship. May I now request Thiru Krishnan, ex-President Ambattur Bar Association, to render felicitations. So Thiru Krishnan, ex-President Ambattur Bar Association. Ambattur சார்பு நீதிமன்றமும் அம்பத்தூர் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற கட்டிடத்தினுடைய திறப்பு விழாவிற்கு பிறகு தந்திருக்கின்ற மாண்புமிகு சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதியரசர் மாண்புமிகு ஐயா டி ராஜா அவர்களே, இந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு தந்திருக்கின்ற எங்களது போர்ட்போலியோ நீதியரசர் திருமதி நிஷாபான் அவர்களே, நீதியரசர் திருமதி பிடி ஆஷா அவர்களே, இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற மாண்புமிகு சட்டத்துறை அமைச்சர் ஐயா திரு ரகுபதி அவர்களே, இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற எங்களது மாவட்டத்தை சார்ந்த பால்வளத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு ஐயா சாமு நாசர் அவர்களே, இந்த தமிழகத்திலே செயல் வீரர் செயல் பாபு என்று அழைக்கப்படுகின்ற
இந்து அறநிலையத்துறையினுடைய அமைச்சர் மாண்புமிகு ஐயா PK சேகர் பாபு அவர்களே, இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற மாவட்ட நீதிபதி அவர்களே, மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கின்ற அனைத்து மன்றங்களில் இருக்கிற நீதிபதிகளே, இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற மாண்புமிகு காவல்துறை ஆணையர் அவர்களே, பொதுப்பணித்துறை அதிகாரி அவர்களே, மூத்த வழக்கறிஞர் பெருமக்களே, இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற எங்களது சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருமை நண்பர் ஜோசப் சாமுவேல் அவர்களே, இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற தமிழ்நாடு பார் கவுன்சிலுடைய தலைவர் அன்புமிகு அண்ணன் அமல்ராஜ் அவர்களே, அம்பத்தூர் வழக்கறிஞர் சங்கத்தினுடைய தலைவரும் இதற்காக பாடுபட்ட அருமை நண்பர் கே முரளிபாபு அவர்களே, அம்பத்தூர் அட்வொகேட் அசோசியேஷனுடைய தலைவர் அருமை தம்பி TK முருகேசன் அவர்களே, வழக்கறிஞர் சங்கத்தினுடைய மூத்த வழக்கறிஞர்களே, சங்க நிர்வாகிகளே, வழக்கறிஞர் பெருமக்களே, பொதுமக்களே, உங்கள் அனைவரையும் எங்களுடைய சங்கத்தின் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு வழக்கறிஞர்களே, உங்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியானது சுமார் 35 ஆண்டுகளாக நாங்கள் கண்ட கனவு. ஆரம்ப காலத்திலே இந்த நீதிமன்றம் 11/1/88 தேக்கின்ற போது ஒரு வாடகை கட்டிடத்திலே இருந்தது. அதற்கு பிறகு இந்த கட்டிடத்தை கட்ட வேண்டும் என்று பல்வேறு முயற்சிகளுக்கு பிறகு இன்றைக்கு புதிய பொலிவோடு 3 அடுக்கு மாளிகையில் இந்த நீதிமன்றம் இயங்கப் போகிறது சொன்னால் நாங்கள் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அது மட்டுமல்ல, சுமார் 20 ஆண்டு கால கனவு இங்கே ஒரு சார்பு நீதிமன்றம் வர வேண்டும் என்பது. இந்த அம்பத்தூர் பகுதி நகராட்சியாக அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு கூட இங்கே வராமல் இருந்தது. இன்றைக்கு தலைமை நீதி அரசர் இருக்கின்ற மாண்புமிகு ஐயா அவர்கள் வந்த பிறகு அவருடைய திருக்கரங்களால் இந்த சார்பு நீதிமன்றம் திறக்கப்பட்டதிலே நாங்கள் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம். Thank you, sir. I now request Thiru G. Prakash, Ex-Secretary, Ambattur Bar Association, to present his felicitations. My Lord, Acting Chief Justice of Madras High Court, my Lord Justice P.T. Asha, Mr. Raghupati, Honorable Minister for Law and Justice, Mr. P.K. Shekhar Babu, Honorable Minister for HR&CA, Mr. S.M. Nasser, Honorable Minister for Dairy, and Honorable Principal District Judge, Collector, Commissioner of Police, and Mr. P.S. Amalraj, Bar Council, Chairman of Bar Council, Tamil Nadu and Puducherry, and Mr. Samuel, our MLA. On behalf of the Ambattur advocates, I stand here to congratulate each and everyone who have rendered their sweat for the last 30 years for the purpose of achieving the inauguration of the combined court building at Ambattur today. When the court has started in the year 1988, it is with just a judicial magistrate court, and in the year 2008, it has been bifurcated as a judicial magistrate and district municipal court. Then in 2011, evening court was inaugurated. In 2014, fast track court was inaugurated. And all along, I am taking a lead from Honorable Principal District Judge, quoting the words of Bharati, that Kanavu meipada vendum. Our former president, Mr. APJ Abdul Kalam, has said, all the youth should dream. Whether anyone has followed or not, we do not know. But the advocates practicing at Ambattur Court has started dreaming about a building at our place for the purpose of combined court, and the same has been achieved after 14 years time. And it is not a time which is spent by the advocates, but also by the litigants and the legislature as well. And from the year 2009 onwards, we are making repeated representation before everyone, including the High Court. And finally, we have filed a writ petition before the Hon'ble High Court in the year 2015,
where Lordship Justice Satyanarayana has allowed the writ petition and direct the authorities to provide a land. Accordingly, we got a land, and now the dream has come true. We have got our own building at Ambattur. I am very much happy, and on behalf of all my colleagues who is sitting here, I thank Honorable Justice, Acting Chief Justice Mr. T. Raja for visiting here to open the inauguration of the combined court building. And I also extend my sincere thanks to our portfolio judge, Justice P.T. Asha and Justice Nisha Banu, who have given immense interest for the last 2 months for the purpose of this day. And we are very much happy for the PWD who has constructed the building wonderfully. And what we expect now that we are not stopping our dreams, we have other demands. We are going to bank on you for the purpose of additional district municipal court and the additional district judges court in the same building in the near future. I thank for the opportunity given to me. Thank you very much, sir. Thank you to give his felicitations. என் தாய் தந்தையை வணங்குகிறேன். அம்பத்தூரில் புதிதாக அமைந்துள்ள சார்பு நீதிமன்றம், அதன் வாயிலாக ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றங்களை மற்றும் நீதிபதிகளுடைய குடியிருப்பினை தொடங்கி வைத்த மாண்புமிகு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதியரசர் அவர்களே, திருவள்ளூர் மாவட்டம் நிர்வாக பொறுப்பு வகிக்கும் மாண்புமிகு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதி அரசர்கள் அவர்களே, மாண்புமிகு நீதிமன்றம் மற்றும் சட்டம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அமைச்சர் அவர்களே, மாண்புமிகு இந்து அறநிலைத்துறை அமைச்சர் அவர்களே, மாண்புமிகு பால்வளைத்துறை அமைச்சர் அவர்களே, நன்றியுரையினை நிகழ்த்தி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய திருவள்ளூர் மாவட்டத்தினுடைய அமர்வு நீதிபதி அவர்களே, திருவள்ளூர் மாவட்ட தலைமை குற்றவியல் நீதிபதி அவர்களே, அம்பத்தூர் குற்றவியல் உரிமையல் விரைவு நீதிமன்றங்களின் நீதிபதி அவர்களே, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலின் வழக்கறிஞர்களின் தலைவர் அவர்களே, திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியாளர் அவர்களே, சென்னை மாவட்ட ஆட்சியாளர் அவர்களே, ஆவடி மாநகர காவல்துறை ஆணையர் அவர்களே, அம்பத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே, அம்பத்தூர் பார் அசோசியேஷன் தலைவர் அவர்களே, செயலாளர் மற்றும் நிர்வாகிகளே, அம்பத்தூர் அட்வொகேட் அசோசியேஷன் சங்கத்தின் செயலாளர் மற்றும் நிர்வாகிகளே, மூத்த வழக்கறிஞர்களே, இளைய வழக்கறிஞர்களே, பெண் வழக்கறிஞர்களே, வருங்கால வழக்கறிஞர்களே, உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்று என்னுடைய உரையை சிறிய உரை ஆற்றுகிறேன். Humble request Lordship 2 நிமிஷம். இந்த நீதிமன்றம் மூத்த வழக்கறிஞர் ஒய் கிருஷ்ணன் சார் சொன்னது போல 1988 ஆண்டுகளில் துவக்கப்பட்டது. அதற்கு முன்னால் அம்பத்தூரில் நீதிமன்றம் இருப்பதில்லை. அப்போது இந்த பகுதியில் உள்ள அனைத்து வழக்காடிகளும் வழக்கறிஞர்களும் சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்திற்கு செல்ல வேண்டும். இப்போதாவது போக்குவரத்து அதிகமாக காணப்படுகிறது. அந்த காலகட்டத்தில் சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்துக்கு வழக்காடிகள் செல்ல வேண்டும் என்றால் விடியற் காலை 5:30 இல்லை 6 மணிக்கு கிளம்பினா தான் வந்து சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்துக்கு போக வேண்டும். அதன் பிறகு 1988 அம்பத்தூர் நகராட்சியினுடைய ஸ்கிராப் சோடியம் லைட் போடப்பட்ட அந்த வாடகை கட்டிடத்தில் அது முன்பகுதியில் மாடுகள் கட்டுவார்கள். அந்த காலத்தில் அதை சுத்தம் செய்து அப்போது இந்த இருந்த மூத்த வழக்கறிஞர்கள் பாடுபட்டு கொண்டு வந்தார்கள். இதுக்கு முழுக்க அந்த நீதிமன்றம் செகண்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக வந்தது. அதுக்கு முழுக்க காரணம் நம்மளுடைய நீதிபதிகளே என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் ஆணித்தனமாக சொல்லிக்கொள்வேன். அதன் பின் வடிவெடுத்து குற்றவியல்
மற்றும் உரிமையியல் நீதிமன்றங்களாக பாஸ்டாக் நீதிமன்றங்களாக மாறியது. அதன் பின் தற்போது உருவெடுத்து சொந்தமாக ஒரு இந்த பொதுமக்களுக்கு கட்டிடம் எழுப்பப்பட்டது. அந்த கட்டிடத்தினை நம்மளுடைய மாண்புமிகு நீதியரசர் திறந்து வைத்தார். அதேபோல் மென்மேலும் இந்த பொதுமக்களுக்கு இந்த நீதிமன்றம் அம்பத்தூர் பகுதி பொதுமக்களுக்கு மற்றும் அம்பத்தூர் ஜூரிசெக்ஷன் எல்லைக்கு உட்பட்ட பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் வரவேற்பு நிகழக்கூடிய விஷயம், நல்ல விஷயம் என்பதை உங்களின் சார்பாகவும் பொதுமக்களின் சார்பாகவும் நம்மளுடைய நீதியரசர்களை வணங்கி நன்றி கூடி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. So, I request the audience to please maintain silence. Request the President, Ambattur Bar Association, Thiru K. Murali Babu, to give his felicitations. அம்பத்தூர் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாக திறப்புழாவையும் சார்பு நீதிமன்றத்தையும் துவக்கி வைத்து எங்கள் அம்பத்தூர் வழக்கறிஞர் சங்கத்திற்கும் அம்பத்தூர் பொதுமக்களுக்கும் பெருமை தந்திருக்கும் மாண்புமிகு சென்னை உயர்நீதிமன்ற பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி Hon'ble Justice.T ராஜா அவர்களே, இந்த ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்திற்குள் சார்பு நீதிமன்றம் அமைத்து தர வேண்டும் என்று நாங்கள் கோரிக்கை வைத்தபோது அதை கனிவோடும் கேட்டு அந்த வளாகத்தில் நாங்கள் சார்பு நீதிமன்றத்தை அமைத்து தருவோம் என்று உறுதியளித்து இன்று சார்பு நீதிமன்றத்தை துவக்கியிருக்கும் எங்களது போர்ட்ஃபோலியோ ஜட்ஜஸ் ஹானரபிள் மிஸ்ஸஸ் ஜே நிசாபானு அவர்களே, ஹானரபிள் போர்ட்ஃபோலியோ ஜட்ஜ் பிடி ஆஷா அவர்களே மற்றும் இந்த இனிய நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கும் மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் அண்ணன் எஸ் ரகுபதி அவர்களே, இந்த இனிய நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கும் மாண்புமிகு இந்து மற்றும் சமய அறநிலைத்துறை அமைச்சர், இந்து சமய அறநிலைத்துறை அமைச்சர் அண்ணன் பி கே சேகர் பாபு அவர்களே, தமிழக பால்வளத்துறை அமைச்சர் அண்ணன் எஸ்.எம். நாசர் அவர்களே மற்றும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களே, ஆவடி மாநகர காவல் ஆணையர் அவர்களே, தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் தலைவர் மரியாதைக்குரிய நண்பர் பி.எஸ். அமுல்ராஜ் அவர்களே மற்றும் இந்த இனிய நிகழ்விற்கு எங்களோடு ஒத்துழைத்து இந்த இனிய நிகழ்ச்சியை ஒரு பெருமைக்குரிய நிகழ்ச்சியாக அமைத்து தந்த உங்கள் அனைவருக்கும், இந்த கட்டிடத்தை அருமையாக அமைத்து தந்த பொதுப்பணித்துறைக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. I kindly request Thiru P.S. Amalraj, Chairman, Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, to present his felicitations. Vanakkam. Honorable Mr. Justice T. Raja, the Acting Chief Justice of the Madras High Court, Honorable Mrs. Justice J. Nishabanu, even though the Lordship is not present here, Honorable Justice P.T. Hassan, Judges of the Judge Madras High Court, Honorable Mr. Raghupati, Minister for Law, Government of Tamil Nadu, Honorable Minister P.K. Sekhar Babu, Minister for Hindu Religious and Endowments, Government of Tamil Nadu, Honorable Mr. S.M. Nazar, Minister for Milk and Dairy Development, Government of Tamil Nadu, Mrs. Selva Sundari, Principal District and Assistant Judge, other landed judicial officer in the district of Tiruvallur, Dr. Alabai John Varghese, District Collector, Tiruvallur District, Mr. Sandeep Rai Rathore, the Commissioner of Police, Avadi, Mr. Joseph Samuel, the Legislative Member, Ambattur Constituency, Mr. R. Velras, Chief Judicial Magistrate, Tiruvallur, Mr. Murali Babu, Mr. T.K. Murugesan, the Presidents
Ambattur Bar and Advocate Associations, the various president and secretaries of the all other association, the Tiruvallur district, other dignitaries and legal fraternity, all the young lawyers, police personnel, ladies and gentlemen. Good evening to all. As the Chairman, Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, it is my great pleasure to participate in this inauguration function. It is very proud that the Honorable Acting Chief Justice, who adorned the first bench of the Chartered High Court, is inaugurating the court complex in the presence of the Honorable Justice P.T. Asha, the Judge of the Madras High Court. The Honorable Acting Chief Justice is a cordial to the young lawyers and a mentor for others who are willing to reach heights in the legal profession. The Honorable Mrs. Justice Nisha Banu was the President of the Women Advocate Association of the Madras Bench of Madras High Court and was oriented in sorting out the issues of the advocates. The Honorable Justice P.T. Asha was the member of the Teller Committee for conducting the election of the Madras High Court Advocate Association and Women Lawyer Associations. The Honorable Judges always shows keen interest in the welfare of the advocates and are bar friendly. Due to the efficacious steps taken by the Honorable Judges, we have gathered today for inaugurating this court complex. Thank you, Lordship. Both of you, the Madam Nisha Banu and the Lordship Asha. நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இவ்வளோ குயிக்காக இந்த செய்யலைன்னா நிச்சயமாக இது லேட்டாக இருக்கும். எங்கள் ஆக்டிங் சீஃப் கையால் அது திறக்கத்தில் வந்து இந்த திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டே நாங்கள் வந்து கிஃப்டட் பர்சனாக நினைக்கிறேன் சார். எஸ் சார், டீச்சிங். The access to the justice is one of the most fundamental tenets of the Constitution. Therefore, to ensure the same, the litigant, the courts with the adequate infrastructures need to establish it at all levels. There is a great correlation between the access to justice and physical infrastructure. Accordingly, the advocates and the litigant have made several representations to the government for constructing the court building, and the government has also considered the request and the court building is opened, which shows the constitutional intent of the government to reach the access to justice, due to which the people and inner around will be greatly benefited. I really thank the government the same. இந்த நேரத்தில் நான் வந்து கவர்மெண்ட் மட்டும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்காம இந்த கவர்மெண்ட்டை இன்னைக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் நம்முடைய ஜுடிஷியரிக்கு அளவில்லா அளவுக்கு நிதி ஒதுக்குதை வந்து நம்ம கண்கூட பார்க்க முடிந்தது. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அவர் பதவியேற்ற ஒரு 1 இயர்க்குள்ளே நம்முடைய சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு கிட்டத்தட்ட 400 crore ஃபண்டை அலாக்கேட் பண்ணார். அது மட்டும் இல்லை, 500 crore லேண்ட் வேல்யூ உள்ள இடத்த வந்து கவர்மெண்ட் நமக்கு நம்முடைய ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு வித்தின் ஒரு 1 இயர்க்குள்ள கிட்டத்தட்ட 900 crore வேல்யூ உள்ள ஒரு பொறுப்பை நீதித்துறைக்கு கொடுத்த ஃபர்ஸ்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் தமிழ்நாடு இந்தியாவில் டாக்டர் மு க ஸ்டாலின் தான் என்பதை இந்த நேரத்தில் அவருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லை, நம்முடைய சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இருந்த அந்த நிகழ்வில் அவர் உயர்நீதிமன்றத்துக்கு வருவதற்கு முன்னாகவே வழக்கறிஞர்களுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு பெரிய காரணத்தினால அவர் பலமுறை எங்களை அழைத்து உங்களுடைய பிரச்சனைகள் என்னென்னு வந்து கேட்டார். நம்முடைய லிஸ்ட் சொன்னால் நிறைய போயிட்டு இருக்கோம், அதையும் அவர் கேட்டுட்டாரு. பட் நான் 1 by 1 நம்முடைய வழக்கறிஞருக்கு செய்வேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த ரீச்சை வந்து நம்முடைய லா மினிஸ்டர் நம்முடைய லா மினிஸ்டர் ரகுபதி சாருக்கு நான் வந்து தேங்க்ஸ் இந்த ஸ்டேஜில் சொல்லி ஆகணும். அது மூலிமா முதல்வருக்கு போய் சேரணும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய கேபினெட்ல இருக்கிற எல்லா மினிஸ்டரும் ஆக்டிவானவங்க தான். இந்த பக்கம் மில்க் மினிஸ்டர் இருந்தாலும் சரி, இண்டோர் ரிலீஜியஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியவே வேணாம், சுற்றிட்டே இருப்பார் அவர். எனி டைம் சுற்றிட்டே இருப்பார். சென்னையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல அவர் கால்படாத இடமா இருந்திருக்காரு. அவருடைய மதிப்பிற்குரிய மாண்புமிகு பி.கே. சேகர் அவர்களும், தமிழ்நாடு முழுக்க இன்னைக்கு பால்வளத்துறையில் வந்து இருக்கிற நம்முடைய நாசர் அவர்களும் நம்மளோட பிரதரா இருந்தாங்க. இன்னைக்கு இந்த தமிழகத்தினுடைய முதல்வருடைய கேபினெட்ல மந்திரியா இன்னைக்கு ஆக்டிவா செயல்படுறாங்க. அதுல 1 of the pillar தான் நான் ரகுபதி சாரை சொல்லுவேன். கிட்டத்தட்ட இந்த 1.5 years நான் அவரை கூட டிராவல் பண்றேன். எங்க போனாலும், எந்த கோர்ட்டுக்கு போனாலும், எந்த குறையானாலும் அவர் மூலியமா தான் முதல்வர் நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம். முதல்வர் செவி சாய்த்து உடனடியாக நமக்கு 10 லட்சம் பணத்தை அவர் நம்ம நீதிமன்றத்துக்கு வந்த போது அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணார். 10 லட்சம் மட்டும் இல்லை, இந்த கொரோனா காலத்தில் கிட்டத்தட்ட 400-450 அட்வொகேட்ஸுங்க வந்து
கொரோனால இறந்துட்டாங்க. இந்த விஷயத்தை நான் போய் சொன்னேன். திடீர்னு இவ்வளவு பணத்தை கொடுக்க எங்களால் முடியாதுன்னு சொன்னேன். எவ்வளவு ஆகுன்னு சொன்னார். ஒரு 20 crore கொடுத்தா போதுன்னு சொன்னேன். அதையும் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார். அதே ஸ்டேஜில் 20 கோடியை வந்து கொரோனால உயிர்ந்த வழக்கறிஞர்களுக்கு 20 கோடி ரூபாகவும் இந்த வழக்கறிஞர்களுடைய சேமல நிதியை 7 லட்சத்திலிருந்து 10 லட்சமாக உயர்த்தி நமக்கு கொடுக்க வேண்டிய கிராண்ட் 1 இயர்க்கு கிராண்டை வந்து 10 கோடியை உயர்த்தி கொடுத்தாரு தமிழக முதல்வர். அது மட்டுமல்ல, இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கு ஸ்டைஃபண்ட் 3000 பெர் மந்த் 2 இயர்ஸுக்கு கொடுக்கறதுக்கான ஆவணம் செய்தாங்க. அந்த ஜீவும் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்ல, யங் லாயர்ஸ் குறிப்பாக தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து வழக்கறிஞர் சங்கங்களுக்கும் புத்தகங்களை வழங்குவதற்கு 1 கோடி ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க. சார், இந்த 1 கோடின்றது ஒவ்வொரு வருஷமும் தொடரணும். இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய ஆக்டிங் சீஃப் முன்னாடி அந்த கோரிக்கையை உங்களோட நான் வைத்துக் கொள்கிறேன் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த அற்புதமான நேரத்தில் திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ன்றது வந்து ஒரு பெரிய பாரம்பரியமான டிஸ்ட்ரிக்ட் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கூகுள்ல பார்த்தா கூட அதில் தெரியும். நான் ஏற்கனவே திருவள்ளூருடைய கோர்ட் ஓப்பனிங்ல இது விஷயமா பேசியிருக்கேன். ஏனென்றால் திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கிட்டத்தட்ட 10 தாலுக்கு இருக்கு. இந்த 10 தாலுக்குல வந்து மேக்சிமம் எல்லா தாலுக்குலையும் கோர்ட் வந்தாச்சு. 110ல கூட அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மதுரவாயில் அண்ட் ஆவடி கோர்ட் வந்து மிக விரைவில் நோட்டிபிகேஷன் கொடுக்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க. மற்ற கோர்ட்டுகளை பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பா திருவள்ளூர் மட்டும் இல்லாமல் திருவட்டூர் வந்து 1969ல் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டு. 1996ல் வந்து முன்சிப் கோர்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இன்ன வரைக்கும் நமக்கு வந்து அங்கே பெர்மனன்ட் கோர்ட் கிடையாது. அந்த இடத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ தான் ஒரு 2.5 crore வந்து அஜாக்ஸ்ன்ற ஒரு ஏரியாவில் வந்து இடம் கொடுத்துதா சொல்கிறாங்க. பட் அதுக்கான அந்த லேண்ட் அக்விசிஷன் அந்த ப்ரொசீடிங்லாம் பெண்டிங் இருக்குது சார். இதெல்லாம் நீங்கள் இது மட்டும் இல்லை, திருவட்டூர் மட்டும் இல்லை, பொன்னேரி, ஊத்துக்கோட்டையில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோயிங் ஆன், கும்படிபூண்டி, பள்ளிப்பட்டில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டு இருக்குங்க. அதே போல வந்து இந்த பகுதியில் பர்டிகுலராக அம்பத்தூர் எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சோமோ, திருவட்டூர், ஊத்துக்கோட்டை, பொன்னேரி, மாதாவரம் 2019ல் நம்ம வந்து இனாகரேட் பண்ணி இன்னும் நம்ம வந்து அதுக்கான இடத்த கூட ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. நம்முடைய மாண்புமிகு முதல்வர் இருக்கிற இந்த அது பர்டிகுலராக ஜுடிஷியரிக்கு அலாட் பண்ற ஃபண்டு அதிகமாக இருக்கிறதுனால எங்களுடைய சட்டத்துறை அமைச்சர் இதை கவனத்தில் கொண்டு திருவள்ளூர் தாலுகாவில் அதாவது ரெண்டட் பில்டிங்கே இருக்கக்கூடாது, இருக்கிற 10 தாலுகாலையும் 10 கோர்ட்டுகளும் வந்து அரசு உள்ள அந்த பில்டிங்ல தான் இருக்கணும். இந்த நேரத்தில் ஒரு கோரிக்கையா நம்முடைய சட்டத்துறை அமைச்சர் வைக்கிற முதல்வருடைய கவனத்துக்கு சிறந்து வருகின்ற பட்ஜெட்ல இம்மிடியேட்டா ஃபண்ட் அலோகேட் பண்ணி நீ கட்டித்தர வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் உங்கள் முன்னில் கேட்டு விடைபெறுகிறேன். அது மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய மாண்புமிகு சட்டத்துறை அமைச்சர் நமக்காக வந்து நிச்சயமா எல்லா வேலைகளையும் எல்லாத்தையும் செய்வார். இதுல வந்து எந்த விதமான மாற்றமும் இருக்காது. ஆனா வழக்கறிஞராக நமக்குன்ட்டு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உண்டு. அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அதே போல சார், இந்த கோர்ட் இந்த கம்பைன் கோர்ட் கூட்டத்தில் எல்லாத்துலயும் ஃபெசிலிட்டி வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கு சார். பர்டிகுலரா ஒரு இப்போ நம்ம நகரத்துக்குள்ள இருக்கிற கோர்ட் கேம்பஸ் பரவாயில்ல, பைபாஸ் தாண்டி தமிழகத்தில் பல நீதிமன்றங்களில் வந்து பைபாஸ் வழியாக இருக்குது. அதாவது ஏற்கனவே இருந்த பில்டிங்குக்கும் இப்போ கட்டப்படுகின்ற பில்டிங்குக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-10 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. அங்கே வழக்கறிஞர்களுக்கு வந்து ஒரு சேம்பஸ் கிடையாது, அங்கே ஒரு கேண்டீன் கிடையாது, அங்கே வந்து ஒரு வெயிட்டிங் ஹால் கிடையாது. பர்டிகுலரா லேடி அட்வொகேட்ஸுக்கு வந்து பிரைவசின்றது ஒரு ரூம் கூட நம்ம இது வரைக்கும் அலாட் பண்ணாமல் இருக்கிறோம். இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஆணுக்கு நிகராக பெண்கள் வந்து வழக்கறிஞர்களாக வழங்காதுகிறார்கள். நீங்க நிறைய பெண்கள் வந்து இன்னைக்கு ஜுடிஷியரில் இருக்க முடியுது, நம்ம இந்த கேம்பஸ்லேயே இந்த ஹால்லே பார்க்க முடிய ஒரு சூழ்நிலை உள்ளது. அதனால எங்களுக்கு நீங்கள் கட்டுகின்ற அந்த நியூ பில்டிங்ல அட்வொகேட் சேம்பர் வேணும், கேண்டீன் வேணும், பர்டிகுலரா உமன் அட்வொகேட்டுக்கு பிரைவசி இருக்கிற மாதிரி ரூம்ஸ் வேணும். அதை அரசு வந்து இது கவனத்தை செலுத்திக்கணும். அதே மட்டும் இல்லாமல் அங்கே ஏடிஎம், பேங்க்கு, போஸ்ட் ஆஃபீஸ், எமர்ஜென்சியான அந்த கிட், இது ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் வந்து அரசு கவனத்துக்கு நான் எங்களுடைய சட்டத்துறை அமைச்சர் சார்பாக உங்களின் சார்பாக அவருக்கு நான் முன்வைக்கிறேன். நீங்கள் கட்டுகின்ற இது அனைத்திலும் வந்து ஜுடிஷியரின்றது வந்து நீதிமன்றமும் நீதிபதிகளும் வழக்கறிஞரும் மற்றும் லிட்டிகனும் சேர்ந்து தான் நீதிமன்றன்றதுனால ஜுடிஷியரின்றதுனால இவங்க எல்லா வசதிக்கும் ஏற்றபடி நம்முடைய நீதிமன்ற கட்டமைப்பு இருக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் உங்களின் சார்பாக மாண்புமிகு சட்டத்துறை அமைச்சருக்கு இந்த கோரிக்கையை வைக்கின்றேன். அதே போல வழக்கறிஞர் நண்பர்களான உங்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் பார் கவுன்சில் சேர்மனா உங்களிடத்தில் ஒரு கோரிக்கை வைக்கின்றேன். நாம இங்க இருக்கிறது வந்து 10 தாலுக்கு, 10 தாலுக்குல வந்து கோர்ட்டு 10 கோர்ட் தான் இருக்கணும். 10 கோர்ட்டுக்கு வந்து 10 அட்வொகேட் அசோசியேஷன் தான் இருக்கணும். ஆனா இங்க இருக்கிறதோ இப்ப 22 அசோசியேஷன். ஒரு கோர்ட்டுக்கு 4 அசோசியேஷன் இருக்காங்க திருவள்ளூர்ல.
அங்கே இருக்கிற ஆஸ் பர் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா 658 பேர் தான் அங்கே இருக்கிற அட்வொகேட்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பொன்னேரியில் வந்து 3 அட்வொகேட் அசோசியேஷன் வச்சுருக்காங்க. பூந்தமல்லியில் 2 அட்வொகேட் அசோசியேஷன். அம்பத்தூர் தப்பா எடுத்துக்கூடாது, அம்பத்தூர்ல கிட்டத்தட்ட நீங்க 258 பேர் தான் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸை கொடுத்துருக்கீங்க. 500 பேர் நீங்க அட்வொகேட்டா இருந்தாலும் 258 பேர் தான் வந்து சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. ஆனா 2 அட்வொகேட் அசோசியேஷன்ஸ். ஸோ இதனால நமக்குள்ள இருக்கிற யுனைட்டி வந்து வீணா போயிடுது. ஆரம்பத்தில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் கோர்ட் பில்டிங்கில் வந்து போட சொல்லி ஜட்ஜஸ் பேரும் அட்வொகேட்ஸ் பார் கவுன்சிலுடைய நிர்வாகிகள் பேரும் அட்வொகேட்ஸ் உடைய பிரசிடென்ட் செக்ரட்டரி பெற்றிருக்கோம். ஆனா ஒரு கோர்ட்ல 4 ரெகனைஸ் அசோசியேஷன் இருந்தா எப்படி கோர்ட் நமக்கு வந்து அதுக்கு ஒத்துழைப்பாங்க? இன்னைக்கு கூட அந்த ப்ராப்ளம் இந்த இடத்துலயும் உண்டு. அதனால தயவு செய்து எப்படி 1 பார் 1 ஓட்டுன்னு சொல்லுவோமோ 1 கேம்பஸ் 1 அசோசியேஷன்றத நம்முடைய திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். இதுக்கு மூத்த வழக்கறிஞர் நீங்கள் அத்தனை பேரும் ஒத்துழைத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா அடுத்த 1 மந்த்துக்குள்ள நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் முதல்ல 1 கேம்பஸ் 1 அசோசியேஷன் உருவாக்கிட்டோம்னா மாண்புமிகு ஆக்டிங் சீஃப் நம்ம போய் சேர்ந்து அவங்க ஏற்கனவே என்னென்னலாம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை நிச்சயமா தளர்த்துவாரு. எங்களுடைய ஹானரபிள் ஜட்ஜி ஆஷா மேடமும் சரி, எங்க நிஷா பண்ணி ஜட்ஜும் சரி, அவங்களிடத்தே சொல்லி இந்த தளர்வுகளை தளர்வதற்கு பார் கவுன்சில் கண்டிப்பாக முன்னிருக்கும். இதில் வழக்கறிஞர்கள் நீங்கள் எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும். அதுவே தமிழகத்திலே திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் 1 அசோசியேஷன் 1 கேம்பஸ் என்றதை நிறுவப்பட்டது என்ற ஒரு வரலாறு நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த மேடையில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த திருவள்ளூர் அம்பத்தூர் பாரசனுடைய தலைவர், செயலாளர் மற்றும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். IPS Commissioner of Police Avadi to render his felicitations. Most respected Honorable Acting Chief Justice of the Madras High Court, most respected Madam Justice P.T. Asha, most respected Honorable Ministers, Minister Thiru S. Raghupati ji, Minister Thiru P.K. Shekhar Babu ji, Minister Mr. S.M. Nasir ji, the Honorable Collector of Chennai, Tirumati Amrita, the jurisdictional MLA of Ambattur, Thiru-Joseph, most respected Madam S. Selva Sundari, Principal District and Session Judge, Tiruvallur, Thiru P.S. Amalraj, Chairman, the Bar Council of Tamil Nadu and Pondicherry, respected judicial officers, members, honorable members of the Bar Associations, ladies and gentlemen. I am very happy to be here today because after the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu created 2 additional commissionerates on the 1st January 2022, so Avadi Commissionerate is indirectly benefited by opening of this court in Ambattur. Sir, for the acting CJ sir, I would like to let you know the present jurisdiction of Avadi Commissionerate is roughly 626 square kilometer. When we compare this jurisdiction with the jurisdiction of Chennai, the Chennai jurisdiction is 346 square kilometer. So we are roughly double the area, sir. And we cover, it is only one of the 2 commissionerates in India which covers partial areas of 2 corporations, sir. So we cover the area of Chennai Corporation and we cover the area also of Avadi Corporation. Apart from that, there are 5 urban bodies, 3 revenue districts, sir, from Kanjivaram, Tiruvallur and Chennai, sir. So with a huge jurisdiction, we have plethora of courts, sir, right from our officers attending the Madras High Court, the courts in Tiruvallur, going as far as to Kanjivaram. So all these multiple courts, the pressure of work on our officers was tremendous, sir. But with this present infrastructure coming here today, the officers of from the side of the prosecution and from the police department, this court is immensely going to benefit us, sir. But also we are having a problem of multiple courts and multiple judicatures, sir. So till now, after the formation of the commissionerate, no particular exercise has been taken up where we could actually decide upon how to reduce the workload in certain jurisdictions which are nearby, rather than go very far off. At times 50, 60 kilometers, 70 kilometers is an ordinary time to travel.
So it also leaves very less period for our officers to work on the field, sir. So also with this, the visionary leadership of our Honorable Chief Minister, giving the greater Chennai, sir, the population today of Avadi Commissionerate is roughly 47 lakhs, sir. And we are covering with 25 police stations. And the Honorable Chief Minister has also given vision also for further setting up of the Commissionerate building and other infrastructure, sir. So we are very thankful to our Honorable Chief Minister for dedicating the urban policing. So many places in these districts were not having urban policing. More than 5 police stations were rural police stations. So the day Commissionerate became, sir, the policing came to a urban policing. What we call is a Metro 2 police station. From a strength like police station we have in Kattur, sir. There were only 25 police station constables. But the very day the Commissionerate was made, the strength was increased to 110. So there is a huge lot of strength which have come into these areas. And we are very happy that we will be able to serve the people of Tamil Nadu and the people of Ambattur, Avadi and the suburban areas. It is an opportunity for us, sir, to deliver and all. With this, once again, with a happy note to note that judiciary has got excellent facilities. We hope that many such facilities should come for the judiciary. Wishing them all the best to all of you. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. We thank the audience for maintaining silence. அமைதி காப்பதற்கு நன்றி. மேலும் இவ்விழா முடியும் வரை அரங்கில் இருக்கும் அனைவரும் அமைதி காக்கும்படி வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். May we request Honorable Minister for Law, Courts, Prisons and Prevention of Corruption, Thiru S. Raghupathy, to deliver a special address. இன்றைய தினம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் அம்பத்தூர் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற சார்பு நீதிமன்றம் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றங்கள், நீதிமன்ற அலுவலர்களுடைய குடியிருப்பு ஆகியவற்றுடைய திறப்பு விழா நிகழ்ச்சியை தன் திருக்கரங்களாலே திறந்து வைத்திருக்கின்ற நம்முடைய சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துடைய பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி மாண்புமை திரு நீதியரசர் திரு டி ராஜா அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்று நல்ல கருத்துரைகளை வழங்க இருக்கின்ற திருவள்ளூர் மாவட்டத்தினுடைய பொறுப்பு நீதியரசர் மரியாதைக்குரிய திருமதி பி.டி. ஆஷா அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்று வாழ்த்துறை வழங்குவதற்காக வருகை தந்திருக்கின்ற இந்து சமயம் மற்றும் அறநிலையத்துறையுடைய அமைச்சர் அன்புக்குரிய சகோதரர் மாண்புமிகு பி.கே. சேகர்பாபு அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்றிருக்கின்ற அன்புக்குரிய சகோதரர் மாண்புமிகு பால்வளத்துறையுடைய அமைச்சர் எஸ்.எம். நாசர் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்றிருக்கின்ற திருவள்ளூர் மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி மரியாதைக்குரிய திருமதி எஸ். செல்வசுந்தரி அவர்களே, அம்பத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்புக்குரிய சகோதரர் ஜோசப் சாமுவேல் அவர்களே, நம்முடைய இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்றிருக்கின்ற சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் திருமதி அமிர்த ஜோதி அவர்களே, நம்முடைய ஆவடி காவல் ஆணையர் சந்தீப் ராய் ரத்தோர் அவர்களே, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி வழக்கறிஞர் சங்கத்துடைய தலைவர் திரு பி.எஸ். அமல்ராஜ் அவர்களே, அம்பத்தூர் பார் அசோசியேஷனுடைய தலைவர் திரு முரளிபாபு அவர்களே, வழக்கறிஞர் சங்கத்துடைய தலைவர் திரு டி.கே. முருகேசன் அவர்களே, நன்றி நவலில் இருக்கின்ற திருவள்ளூர் மாவட்ட முதன்மை நீதித்துறை நடுவர் திரு ஆர். வேல் அரசு அவர்களே, திருவள்ளூர் மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்ட வழக்கறிஞர் சங்கங்களுடைய நிர்வாகிகளே, அம்பத்தூர் வழக்கறிஞர் சங்கத்துடைய நிர்வாகிகளே, விழாவுக்கு வருகிறதற்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் முதலில் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தலைவர் தளபதி அவர்களுடைய ஆட்சியிலே சட்டம் நீதி இரண்டும் ஒரு அரசினுடைய தேரினுடைய 2 சக்கரங்களைப் போல சம அளவிலே சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலே சட்டம் நீதி இதை இரண்டையும் காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிற சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்கின்ற ஒரு முதலமைச்சராக, அதற்கு முக்கியத்துவம் தருகிற ஒரு முதலமைச்சராக
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவேதான் இன்றைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாநிலங்களிலேயும் அமைதி பூங்கா தமிழகம் என்று நாம் பெருமையோடு சொல்லத்தக்க அளவிலே எத்தகைய ஆபத்துக்கள் வந்தாலும் அதை வருமுன் தடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் மிகுந்த சக்தி வாய்ந்த ஒரு முதலமைச்சர் இங்கே இருக்கின்ற காரணத்தாலே பெரும் விபத்துக்கள் ஏற்படுவது தடுக்கப்பட்டு இன்றைக்கு மக்கள் பாதுகாப்பாக வாழுகின்ற இடமாக அந்த சூழலை உருவாக்கி தருகிற இடமாக நம்முடைய தமிழகத்தை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் உங்களிடையே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நம்முடைய தமிழ்நாடு பார் அசோசியேஷனுடைய தலைவர் திரு அமல்ராஜ் அவர்கள் இங்கே பேசுகின்ற பொழுது சில கருத்துக்களை குறிப்பிட்டார்கள். இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உயர்நீதிமன்றத்திலே மரியாதைக்குரிய பெண் நீதியரசர்கள் எண்ணிக்கை இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத அளவுக்கு தமிழகத்திலே தான் அதிகம். அதே போல பெண் வழக்கறிஞர்கள் இன்றைக்கு இந்தியாவிலே எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத அளவுக்கு தமிழகத்திலே தான் அதிகம். அதை போல இன்றைக்கு சட்டக்கல்லூரியிலே படிக்கின்ற மாணவிகளுடைய எண்ணிக்கையிலே எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத அளவுக்கு பெண்கள் தான் இன்றைக்கு அதிகமாக சட்டக்கல்வி படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நான் இங்கே கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். ஏன் எதற்காக இதை சொல்லுகிறோம் என்று சொன்னால், ஒரு காலத்திலே சட்டக்கல்லூரி என்பது ஒன்றே ஒன்று இருக்கும். அது சென்னையிலே தான் இருந்தது. கடைசியிலே தான் போய் அதில் சேருவோம். ஆனால் இன்றைக்கு அப்படி அல்ல. சட்டக்கல்லூரியிலே சேருவதற்கு இன்றைக்கு போட்டியோ போட்டி. இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அன்றைக்கு நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்களாலே உருவாக்கப்பட்ட டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் கீழே இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற சட்ட பல்கலைக்கழகத்திலே சட்டக்கல்லூரியிலே இன்றைக்கு சேருவதற்கு 99 மார்க் வாங்கணும். 90 மார்க்குள்ளே முடிந்துவிடும். அதை போல இன்றைக்கு தமிழகத்திலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற 15 அரசு சட்டக் கல்லூரிகளிலே மாணவர்கள் சேர்க்கை என்பது இன்றைக்கு 5 ஆண்டு சட்டப்படிப்பு என்று எடுத்துக்கொண்டோமேயானால் அதிகபட்சமாக 80 மார்க்கு 78 மார்க்குள்ளே முடிந்து விடுகிறது. 99லேருந்து இறங்கி வந்தார். அதுக்கு கீழே வாங்கி யாருக்கும் இடம் கிடைப்பது கிடையாது. அதை போல 3 ஆண்டு பட்டப்படிப்பு என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் டிகிரியில் அவங்களுடைய மதிப்பெண் 70க்கு மேல் இருந்தால்தான் கிடைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிறது. அந்த அளவுக்கு சட்டக்கல்வியினுடைய தரம் அகில இந்திய அளவிலே தமிழகத்திலே உயர்ந்திருக்கிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். எனவேதான் சட்டக்கல்வியை இன்றைக்கு பலரும் நாடி தேடி எடுத்து வருகிறார்கள். எந்த வேலைக்கு செல்வதற்கும் அந்த சட்டக்கல்லூரியிலே அவர்கள் படிப்பது, அந்த சட்டப்படிப்பு என்பது அவர்களுக்கு உறுதுணையாக அமைந்திருக்கிறது. எனவேதான் இன்றைக்கு பலரும் இன்றைக்கு சட்டக்கல்வியை தேர்ந்தெடுத்து வருகிறார்கள் என்பதை நாங்கள் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். அதை போல இன்னும் சொல்லப்படுமையானால் இன்னொன்றை சொன்னார்கள். தமிழகத்திலே நீதிமன்றங்களுக்கெல்லாம் சொந்த கட்டிடங்கள் வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையை சொன்னார்கள். தமிழகத்திலே தற்பொழுது என்னிடத்திலே உள்ள புள்ளி விவரப்படி 1280 நீதிமன்றங்கள் இயங்கி வருகின்றன. அவற்றில் வாடகை கட்டிடத்தில் இயங்குபவை வெறும் 87 மட்டும்தான். அந்த அளவுக்கு சொந்த கட்டிடத்திலோ அல்லது அரசு கட்டிடத்திலோ நீதிமன்றங்கள் இயங்க வேண்டும் என்பதற்காக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தனி அக்கறை எடுத்துக்கொண்டு செயல்படுகிறார் என்பதை நான் மகிழ்ச்சியோடு பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். அந்த 87லையும் பார்த்தீங்கன்னா இடத்தேர்வு செய்வது போன்றவற்றில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தான். நீதித்துறைக்கு என்று கட்டிடம் கட்டுவதற்கோ இடம் தேர்வு செய்வதற்கோ எந்த தடையும் விதிக்கக்கூடாது என்கின்ற நோக்கத்தோடு செயலாற்றுகின்ற முதலமைச்சர் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள். நாம் எந்த கலெக்டர்ட்டையும் கேட்டோம்னா வருவாய்த்துறையில் இருந்து வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் கேட்கின்ற இடத்தை நிச்சயமாக அது அரசு பொது இடமாக இருந்தால், புறம்போக்கு இடமாக இருந்தால் உடனடியாக நமக்கு தர சொல்லி உத்தரவு போடுகின்றவர் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள். அதே போல வேறு துறைகளை சார்ந்த நினைவாக இருந்தாலும் அதை மாற்றித் தருகின்ற சக்தியும் படைத்தவர், அதை தர வேண்டும் என்கின்ற எண்ணமும் கொண்டவர் மாண்புமிகு முதலமைச்சர். எனவே சில இடங்களிலே இன்றைக்கு இடம் கிடைக்காத குறை, அதனாலே கட்டிடங்கள் கட்ட முடியவில்லை. இன்னும் சில இடங்களிலே நிதித்துறையிலே பல்வேறு பிரச்சனைகள் காரணமாக அவை பல்வேறு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு அவற்றுக்கான பதில்கள் தரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன.
எனவே உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய கோரிக்கையை உடனுக்குடன் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் உள்ள அரசுதான் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. எனவே உயர்நீதிமன்றத்துக்கு என்ன உதவிகள் வேண்டுமோ அதை செய்ய வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் நீதித்துறை தமிழகத்திலே சிறப்பாக இருந்தால்தான் சட்டம் நீதி சிறப்பாக இருக்கும், சட்டம் ஒழுங்கு சிறப்பாக இருக்கும். இதை உணர்ந்து நாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். அதுதான் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள். எனவே நாங்கள் நீதித்துறைக்கு என்று அவர்கள் கேட்கின்ற அந்த கோரிக்கைகள் நிச்சயமாக அவர்களிடத்திலிருந்து வருகிற எந்த கோரிக்கையை வைத்துத்தான் நாங்கள் செயல்பட முடியும். நாங்களாக எதையும் செயல்பட்டு விட முடியாது. மற்ற துறைகளைப் போல அந்த அமைச்சர் தானாக தன் துறையிலே எந்த முடிவையும் எடுத்துவிட முடியாது, இந்த துறையிலே எடுத்துவிட முடியாது. உயர்நீதிமன்றத்துடைய கோரிக்கையினுடைய அடிப்படையிலே ஒவ்வொரு வழக்கறிஞர் சங்கமோ அல்லது அந்த மாவட்டத்துக்கு பொறுப்பு நீதிபதியாக இருக்கக்கூடியவர்களோ உயர்நீதிமன்றத்தின் மூலமாக கொடுக்கப்படுகிற அந்த கோரிக்கைகள் தான் இங்கே எடுக்கப்படுகின்றன என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். எங்களிடத்தில் நீங்கள் மனுக்களாக தந்தாலும் அது உயர்நீதிமன்றத்துடைய ரிஜிஸ்ட்ரார் ஜெனரலுக்கு அனுப்பப்பட்டு அவர்களுடைய ஒப்புதல் பெற்று அவர்கள் இந்த இடத்திலே நீதிமன்றம் அமைக்கலாம் என்று அங்கே ஒரு உத்தரவை தந்தால்தான் எங்களால் அமைக்க முடியும். எனவே அந்த அளவுக்கு உயர்நீதிமன்றத்தோடு இணங்கி அவர்கள் சொல்வதை எல்லாம் கேட்டு செயல்பட வேண்டும் என்கின்ற அந்த உணர்வோடு இருக்கிற அரசுதான் இந்த அரசு என்பதையும் நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எனவே மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்ற பிறகு இந்த ஆண்டிலே நம்முடைய நீதித்துறைக்கு அதிகமான அளவு நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து தந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அதற்கு அடிப்படை காரணம் நாம் நீதியை நிலைநாட்ட வேண்டும், நீதித்துறைக்கு ஒத்துழைப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்பதை எடுத்து சொல்லி இன்றைக்கு நம்முடைய நீதிமன்றத்துடைய துவக்க விழா இங்கே சிறப்பாக நடைபெற்றிருக்கிறது. இதே போல நம்முடைய உயர்நீதிமன்றத்துடைய பொறுப்பு நீதிபதி அவர்கள் பொறுப்பேற்றவுடன் அந்த குறுகிய காலம் எவ்வளவாக இருந்தாலும் அதற்குள்ளே நீதித்துறைக்கு தன்னாலே இயன்ற பணிகளை செய்துவிட வேண்டும் என்கின்ற ஆர்வத்தோடு செயலாற்றக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு நீதிபதி நமக்கு கிடைத்திருக்கிறார். அதுதான் இங்கே மாமதுரை தந்திருக்கின்ற மனிதர் அவர். எனவே நிச்சயமாக நீதித்துறையில் அதிகமாக அக்கறை எடுத்துக்கொண்டு இன்றைக்கு இங்கே என்று சொன்னால் 18ஆம் தேதி அன்றைக்கு பல்லாவரத்திலும் திருப்பூரிலும் 2 நீதிமன்றங்கள் திறக்கப்பட இருக்கின்றன. தொடர்ந்து பல்வேறு இடங்களிலே திறக்கப்பட இருக்கின்றன. எனவே எந்தெந்த அளவுக்கு சிறப்பாக செய்ய முடியுமோ நாங்களும் அவர்களோடு இணைந்து செயல்பட்டு நீதியை நிலைநாட்டுவதிலே நீதிமன்றத்துக்கு நம்முடைய சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துக்கு உறுதுணையாக தமிழக அரசு இருக்கும் என்பதை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Her Lordship, Honorable Mrs. Justice P.T. Asha, completed law at the Madras Law College in the year 1980. The Honorable Acting Chief Justice, the Honorable Ministers, Government of Tamil Nadu, Mr. Raghupati, Mr. Shekhar Babu, Mr. Nasser, Mrs. Amrita Jyoti, District Collector, Chennai District, Mr. Joseph Samuel, elected representative of the Ambattur constituencies, the Principal District Judge and her team of judicial officers, Mr. Sandeep Rathor, Commissioner of Police, Avdi Range, Mr. P.S. Amalraj, Chairman, Bar Council of Tamil Nadu, Mr. Murli Babu, President, Ambattur Bar Association, Mr. Murugesan, President, Ambattur Advocates Association, my dear senior and junior members of the bar, ladies and gentlemen, a very good evening. It gives me immense pleasure to be standing in your midst for the inauguration of the newly constructed constituted subcourt, the combined court building and the judicial officers' quarters at Ambattur. Since it is the opening of a court and a combined court building, I thought I could stress on what is the role of an advocate in the court halls. In O.P. Sharma and others versus High Court of Punjab and Haryana,
AR 2011, Supreme Court 2101, the Honorable Supreme Court had highlighted the role of an advocate and the ethical standards expected of him in these words, and I quote, "An advocate's duty is as important as that of a judge. Advocates have a large responsibility towards society. An advocate plays a vital role in the preservation of society and justice system," unquote. This is the benchmark that is placed for a lawyer. Therefore, with a view to providing better access to justice, both to the lawyers as well as the litigants, the concept of a combined court took seed. By reason of this, the lawyers stood to gain to a large extent as their commute from one court to another has been drastically cut down. As a result, lawyers have more time to spend fruitfully in the courts and the library, and I'm sure the library is a place where most of us don't go to. But I hope at least in the combined court hall of the Ambattur bar, people would visit the library more often. This has to be taken advantage by the members of the bar. There must be an earnest effort on their part to help the judicial officers dispose of long pending matters alongside the new cases. I find there is a tendency amongst the advocates only to deal with the new cases. Old cases over and above 7 years, 15 years, the advocates don't want to take it. It's always adjourned. So the effort must be to move forward with the case and not to seek adjournments. This will not only earn you a satisfied client, but will bring more clients to you. And this I say from experience as a lawyer. You have just now heard the Commissioner of Police saying that the constitution of this court is a boon to the police. Please take advantage of it. If it's a boon to the police, it is also a boon to the advocates. More cases for you. In my opinion, this building is not only a structure of brick and mortar, but a place nurturing the hopes and aspiration of many a litigant to see an end to his problem. The legal profession, as you know, is called a noble profession by all, because it is the lawyer who puts across his client's problem to the court in the best possible way, within the framework of law, to get him the relief. This can be achieved only if lawyers understand and appreciate the dignity of their profession and conduct themselves in a manner befitting their status as members of the noble profession. A word of advice to the younger members of the bar. Today I find there is a tendency among the younger members of the bar to not learn or equip themselves. The old practice of entering an established office and learning the ropes of the profession is dwindling. Everyone who enters the profession wants to claim that he is a senior in his own right. This does not augur well for both the members of the bar as well as for the judiciary, as this will lead to standards of practice falling. Procedures which have always formed an integral part of the justice dispensation will slowly be given a go-by, or attempts will be made to circumvent these procedures. And the person who is most affected is the litigant. Therefore, while we provide you with the infrastructure, we expect you to maintain the dignity of the profession, improve your legal acumen and knowledge to better serve the litigant. Another cause of concern which we judges face is the manner in which young lawyers make their submissions before the court, and I'm sure most of the judicial officers would agree with me in this. The tendency appears to be to argue with the judicial officers. No longer are submissions made. This, let me tell you, young friends, not only brings down the majesty of the court, but it also brings down your dignity as a lawyer. A lawyer's appearance, both physical as well as through his arguments, should be befitting the profession that he practices.
The junior members of the bar should learn and understand that an ethical practice would earn you more clients. I can go on, but due to paucity of time, I would conclude by saying we have given you the structure in the form of this court complex. It is for you to make this infrastructure the temple of justice. I would be failing in my duty if I did not place on record my appreciation for the principal district judge and her team of judicial officers and staff in putting together and organizing today's function at such a short notice and making it a unique one by introducing an environment-friendly theme. My sincere thanks to the office bearers of the Bar Associations for having given us portfolio judges the confidence to go ahead with this function by stating that they would stand shoulder to shoulder with the judicial officers in stitching together the finer details of the function. In a lighter vein, they said, "Neenga line podunga, road naanga potturom." They have told us that they would provide us, that we have to only provide them the details and it would be done. And I understand that they have kept up to their word. My thanks to the Chief Engineer Buildings of the Public Works Department and his team for making the alterations to house this subcourt once again at short notice. I thank one and all of you for your patient hearing and giving me this opportunity to share my thanks. Thank you. For the valuable address to both the bar and the bench. Our Honorable Chief Justice, born in Madurai district, did BA degree at Madurai College, MA degree in Social Works at Madurai, and studied law at Madurai Law College, and after enrollment on 22/6/1988, started law practice in the Madras High Court and later shifted the practice to New Delhi before the Honorable Supreme Court of India. His Lordship has served as standing counsel for Dr. MGR Medical University for about 10 years in the Honorable Supreme Court and also has served as standing counsel for ESI in the Principal Bench Central Administrative Tribunal, New Delhi, in the Delhi High Court and the Honorable Supreme Court. Our Chief Justice served as standing counsel for Supreme Court Legal Services Society for about 6 years and was appointed as an Additional Advocate General at Madurai Bench of the Madras High Court on 9/2/2008. On 31/3/2009, His Lordship was appointed as Judge of Madras High Court, and now from 22/9/2022, His Lordship is performing the duties of the office of the Chief Justice. May we now request our Honorable Chief Justice to deliver the inaugural address. இந்த சார்பு நீதிமன்றத்தையும் இங்கே பணிபுரிகின்ற நீதிபதிகளுக்கு குடியிருப்பு வீடுகளையும் கட்டி அந்த திறப்பு விழாவை சிறப்பு செய்ய வந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். என் அன்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய சகோதரி நீதிபதி பி.டி. ஆஷா அவர்களே, மாண்புமிகு சட்டத்துறை மற்றும் சிறைத்துறை நீதித்துறை அமைச்சர் திரு எஸ். ரகுபதி அவர்களே, இந்து அறநிலையத்துறைய மாண்புமிகு அமைச்சர் பி.கே. சேகர் பாபு அவர்களே, பால்வளைத்துறை அமைச்சர் திரு எஸ்.எம். நாசர் அவர்களே, இந்த விழாவை சிறப்புடன் நடத்தி வருகின்ற திருவள்ளூர் மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி திருமதி செல்வசுந்தரி அவர்களே, விழாவிற்கு சிறப்பு செய்ய இங்கே வந்திருக்கின்ற சென்னை ஆட்சியாளர் டாக்டர்
அமிர்த ஜோதி அவர்களே, ஆவடி கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் திரு சந்தீப் ராய் அம்பத்தூர் அவர்களே, தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில் அண்ட் பாண்டிச்சேரியுடைய பார் கவுன்சில் சேர்மன் திரு அமல்ராஜ் அவர்களே, அம்பத்தூர் பார் அசோசியேஷனுடைய முரளி பாபு, அம்பத்தூர் அட்வொகேட் அசோசியேஷனுடைய தலைவர் முருகேசன் மற்றும் இந்த விழாவிற்கு நன்றியுரை பகரவிருக்கின்ற சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் வேலரசு அவர்களே, இந்த விழாவிற்கு பெரும் திரளாக வந்திருக்கின்ற வழக்கறிஞர் பெருமக்கள், மற்றைய நீதிபதிகள், உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாவட்ட முதன்மை நீதிபதியும் மாண்புமிகு சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி அவர்களும் சொன்னார்கள், நான் மதுரையில் இருந்து வந்தவர் என்று சொன்னார்கள். திருவள்ளூருக்கும் மதுரைக்கும் மிக நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. இந்த உலகத்திலே தமிழ் ஒரு மூத்த மொழி என்று சொன்னால் அந்த முழு பொறுப்பும் இந்த திருவள்ளூருக்குத்தான் சொந்தம், இந்த திருவள்ளூருக்குத்தான் சொந்தம். இந்த திருவள்ளூரிலே பிறந்த அந்த திருவள்ளுவருக்கு 1330 திருக்குறளையும் அரங்கேற்ற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அவசியம். 3வது தமிழ்ச்சங்கம் மதுரையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நெற்றிக்கண்ணை காட்டிலும் குற்றம் குற்றமே என்று வாதாடிய நக்கீரர் அந்த 3வது தமிழ் சங்கத்திற்கு தலைமை வைத்திருக்கிறார். அந்த தமிழ் சங்கம் இந்த 1330 குறள்களையும் சரி என்று சொல்லி அங்கீகரித்தால்தான் அந்த குறள்களெல்லாம் மற்றவர்களால் பாட முடியும், அதை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்ற சூழ்நிலையில் திருவள்ளுவர் இங்கே இருந்து மதுரைக்கு வருகிறார். 3வது தமிழ்ச்சங்கத்திலே அரங்கேற்றப்படுகிறது. தமிழ்ச்சங்கம் ஏற்றுக்கொள்கிறது. இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய 46 மொழிகளிலே திருவள்ளுவருடைய இந்த குறள்கள் எல்லாம் மொழியாக்கம் செய்யப்படுகிறது. மகாத்மா காந்தியடிகள் சொல்லுகிறார் தன்னுடைய வாழ்க்கை புத்தகத்திலே, தென்னாப்பிரிக்காவிலே இருக்கும் பொழுது நான் ஒரு சாதாரண மனிதனாக இருந்தேன். ஆனால் நான் மகாத்மாவாக ஆகுவதற்கு ஒரு புத்தகம்தான் எனக்கு மிக உறுதியாகவும் துணையாகவும் இருந்து உதவி செய்தது என்று சொல்கிறார். லியோ டால்ஸ்டாய் என்று உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றாக தெரிந்திருக்கும் ஒரு ரஷ்ய புரட்சி எழுத்தாளர். லியோ டால்ஸ்டாய் அவர்கள் பல புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறார். அந்த புத்தகத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியமான ஒரு புத்தகம்தான் த கிங்டம் ஆஃப் காட் இஸ் வித்தின் யூ என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு புத்தகம். இறைவன் உன் அருகிலே உன் இதயத்திலே இருக்கிறார் என்ற புத்தகம்தான் அந்த புத்தகம். தென்னாப்பிரிக்காவிலே இருக்கக்கூடிய மகாத்மா காந்தியடிகள் அந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிக்கிறார். அந்த வாழ்க்கை சுயசரீரத்திலே சொல்கிறார், நான் இந்த புத்தகத்தை படிக்கும் வரை வன்முறையிலே நான் மிக ஈடுபாடு உடையவனாகவும் வன்முறையிலே ஒரு முழு நம்பிக்கையுள்ள மனிதனாகவும் இருந்தேன். இந்த கிங்டம் ஆஃப் காட் இஸ் வித்தின் யூ என்ற புத்தகத்தை லியோ டால்ஸ்டாய் எழுதிய அந்த புத்தகத்தை படித்த பின்புதான் வன்முறையால் எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்ய முடியாது என்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்து அகிம்சை வாழ்வுதான் உலகத்திலே எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு வாழ்க்கை முறை என்று சொல்லி அதை அங்கே நடைமுறைப்படுத்த ஏற்றுக்கொண்டு மற்றவர்களும் அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி தன்னுடைய சுயசரிதையிலே எழுதுகிறார். 1800 19ஆம் நூற்றாண்டிலே
ஜியு போப் என்ற ஒரு மாமன்னன், ஒரு மிகப்பெரிய கிறிஸ்துவ பாதிரியார், அயர்லாந்திலே பிறந்து இந்தியாவுக்கு வருகிறார். ஆக்ஸ்போர்டிலே படித்தவர். படிக்கும் பொழுதே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விசித்திரமான ஒரு மாணவனாக வருகிறார். ஆக்ஸ்போர்ட் கல்லூரியிலே ஒரு முதல் மாணவனாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் ஜியு போப் அவர்களை. அந்த காலத்திலெல்லாம் இன்று சொல்லுகிறோமே கோல்டு மெடலிஸ்ட், அப்பேற்பட்ட ஒரு மூத்த ஒரு முன்னோடி மாணவர்களை சமயம் வளர்வதற்காக அவர்களை பயன்படுத்துவார்கள். ஜியு போப் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்து இந்தியாவுக்கு சென்று, தமிழகத்துக்கு சென்று இந்த கிறிஸ்துவ மத பாதிரியாராக ஆக்கி கிறிஸ்துவ சமயத்தை மேலும் உயர்த்த வேண்டும் என்பதற்காக இங்கே அனுப்பி வைக்கிறார்கள். லண்டனிலே இருந்து தமிழகத்துக்கு வருகிறார்கள். 8 மாதம் அவர் அந்த பயண நேரத்திலே பல புத்தகங்களை படிக்கிறார்கள். திருவள்ளுவர் எழுதிய அந்த திருக்குறளையும் படிக்கும் பொழுது இங்கே வருகிறார். இந்த தமிழ் மக்களோடு பழக வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த தமிழையும் படிக்கிறார். இங்கே வந்த பின்பு அவர் என்ன காரணத்திற்காக வருகிறார் என்றால், ஒரு கன்னத்தை அடித்தா, ஒரு கன்னத்தில் ஒருவன் அடித்தால் மறு கன்னத்தை திருப்பித்தா என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு புத்திமதியை சொல்லி நமது சமயத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்று சொல்லி வருகிறார்கள். ஆராய்ந்து பார்க்கிறார். கிரேக்க நாட்டிலே இருந்த ஒரு பண்பாடு, ஒரு நாகரிகம் என்னவென்றால், ஒருவன் இன்னொருவனை அடித்து விட்டால் அடிபட்டவன் தண்டனையாக அந்த அடி கொடுத்தவனுக்கு திரும்ப ஒரு அடி கொடுத்து விடலாம். இந்த கிரேக்க நாட்டு பண்பாடு நாகரிகம் என்னவென்றால், ஒருவன் இன்னொருடைய கையையோ காலையோ வெட்டிவிட்டால் திரும்பவும் வெட்டி விடலாம். டிட் ஃபார் டேட் என்ற ஒரு பண்பாடு, ஒரு பழக்க வழக்கம். அதை மாற்று முறையாகத்தான் இந்த கிறிஸ்தவ பழக்க வழக்கம் இருந்தது. நீ ஒரு கன்னத்தில் அடிபட்டால் மறு கன்னத்தை திருப்பித்தா, அடித்தவன் மீண்டும் அடித்துவிட்டு போதும் என்று நிப்பாட்டி விடுவான், வன்முறை அங்கே நின்று போகும் என்ற ஒரு தார்மீக அடிப்படையிலே அந்த தத்துவம் வளர்க்கப்பட்டது. அதை இங்கே நாம் சொல்ல வேண்டும், வளர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி வருகிறார்கள். ஆனால் இந்த திருக்குறளை படிக்கும் பொழுது 314வது குறள், இன்னார் செய்தாரை ஒருத்தர் அவர்னால நன்னயம் செய்துவிட என்ற ஒரு குறளை படிக்கும் பொழுது அவர் சொல்கிறார், அந்த குறளுடைய விளக்கம் என்னவென்றால், ஒருவன் இன்னொருவனுக்கு தீங்கு செய்துவிட்டால் அந்த தீங்கு செய்தவனை எப்படி தண்டிப்பது என்பது நாம் எல்லோரும் யோசித்து முடிவெடுக்க வேண்டிய ஒரு 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 உண்மை. ஒருவன் இன்னொருவனை தாக்கிவிட்டால் அவனுக்கு தண்டனை எப்படி கொடுக்க வேண்டும் என்றால், திருவள்ளுவர் சொல்கிறார், ஒருத்தன் இன்னொருவனை அடித்து விட்டால் அவன் தண்டனை என்ன செய்ய வேண்டும், அவனுக்கு தண்டனை எப்படி கொடுக்க வேண்டும் என்றால், அவன் நாணும் அளவிற்கு நன்மையை செய்துவிடு என்று சொல்கிறார்கள். நாணும் அளவிற்கு நன்மையை செய்துவிட்டு நீ செய்த நன்மையை மறந்துவிடு, அவர் செய்த தீமையை மறந்துவிடு என்பதுதான் இந்த இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான நன்னயம் செய்துவிடல் என்ற ஒரு குறளுடைய விளக்கம். இதை படித்துவிட்டு ஜி போப் சொல்கிறார், நம்ம நினைச்சா நம்ம நாட்டில் நம்மளுடைய சமயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேதங்கள்லாம் உயர்ந்த வேதம் என்று நினைக்கிறோம். ஆனால் திருவள்ளுவர் 3000 வருடங்களுக்கு முன்பாகவே எவ்வளவு ஒரு சித்தாந்தத்தோடு இந்த மாதிரி ஒரு விளக்கமான ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறார். நாகரிகத்தில் எங்கே இருக்கிறார் இந்த தமிழர்கள், இந்த இடத்திலே போய் நாம் எப்படி வளர முடியும், சமுதாயத்தை எப்படி, நமது சமயத்தை எப்படி உயர்த்த முடியும் என்று சொல்லி வருகிறார்கள். அந்த அளவிற்கு உயர்ந்த ஒரு இடம்தான், உயர்ந்த ஒரு தத்துவத்தை உருவாக்கிய ஒரு மண்தான் இந்த திருவள்ளுவர். இந்த திருவள்ளுவரை பற்றி நாம் அதிகமாக சொல்லிக்கொள்ளே போடலாம். ஆனால் இன்று இந்த நீதிமன்றம் துவங்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு நாம் விழா எடுத்து கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த நீதிமன்றத்திலே எப்படி நீதி பரிபாலனம் செய்ய வேண்டும் என்றால்,
3000 வருடங்களுக்கு முன்பாக நீதி இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் என்று திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார். 420வது குறளிலே ஒரு அற்புதமான ஒரு குறள். அந்த குறள் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு. கண்ணால் பார்ப்பதும் பொய், காதால் கேட்பதும் பொய், தீர விசாரிப்பதே மெய். நம்ம புதுசாக இந்த நீதி பரிபாலன முறையை மாற்றிட முடியாது, மாற்றின அவசியம் இல்லை. 3000 வருடங்களுக்கு முன்பாக எப்படி தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டிலே நீதி வளர்த்தார்களோ, நீதியை பரிபாலனம் செய்தார்களோ, அதை நாம் செய்து கொண்டால், நாம் முயற்சித்து நாம் நீதிமன்றத்தை ஒரு பாதுகாப்போடு நாம் இந்த திருவள்ளுவர் சொன்ன அந்த அற்புதமான விளக்கங்களை நாம் மனதிலே வைத்து வருபவர்களுக்கு நீதி கொடுத்தால் நமது வரக்கூடிய சந்ததியர்கள் வாழ்விலே முன்னேறுவார்கள், அமைதி காண்பார்கள் என்று சொல்லி இளைஞர்களுக்கு, இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயத்தை பற்றி நாம் சொல்லி நான் விடைபெறலாம் என்று நினைக்கின்றேன். இந்த சார்பு நிலை நீதிமன்றம் இன்று துவங்கியிருக்கிறது. இந்த நீதிமன்றத்திற்கு 4127 வழக்குகள் இன்று பூனமல்லி சார்பு நீதிமன்றத்திலிருந்து இங்கு வரவழைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நமது நண்பர் அமர்ராஜ் அவர்கள் சொன்னார்கள் 257 வழக்கறிஞர்கள் இங்கே பணிபுரிகிறார்கள் என்று சொன்னார்கள். இந்த 4127 வழக்குகள் எவ்வளவு விரைவாகவும் எவ்வளவு காலதாமதத்தை குறைத்தும் நீங்கள் இதை முடிவுக்கு கொண்டு வருகிறீர்களோ, இந்த நீதிமன்றம் இங்கே உருவாக்கப்பட்டதற்கான நோக்கம் நன்றாக நிறைவு பெறும் என்று சொல்லி வழக்கறிஞர்கள் நீதிமன்றங்களுக்கு செல்லும் பொழுது தெளிவோடும், வரக்கூடிய வழக்காடிகள் அவர்களுடைய வழக்குகளை உடனுக்குடனே எடுத்து நாம் விரைவாக ஒரு தீர்வு செய்வதற்கு முன்னால் வந்தால், இந்த நீதிமன்றம் எந்த நோக்கத்தில் நாம் இங்கே உருவாக்கியிருக்கிறோமோ அந்த நோக்கம் நல்லபடியாக நிறைவு பெறும் என்று சொல்லி வாய்ப்பு தந்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Lordship. We will treasure your Lordship's address. We request the Chief Judicial Magistrate Tiruvallur, Thiru R. Velaras, to propose the vote of thanks. Good evening to one and all. I deem it a great honor and privilege to me for giving the closing remarks and offering a brief vote of thanks before his August gathering on the special occasion of inaugural function for Constitution of Subcourt, inauguration of Combined Court building and quarters for judicial officers at Ambattur. First of all, on behalf of everyone, I submit my profound thanks to our Hon'ble Thiru.Justice.T, Honorable Acting Chief Justice of High Court Madras to grace this occasion. My Lord, we have immense pleasure to have our Lordship in inaugurating this function. I once again wholeheartedly thank our Honorable Lordship for the august presence and made this special occasion indelible in our memories. Thank you, my Lord. I sincerely extend my gratitude and thanks to our Honorable Tirumadi Justice J. Nisabanu, Judge, Honorable High Court Madras, and our portfolio Judge for her Lordship's kind advice to make this function grand success. Thank you, my Lord. I wholeheartedly thank our Honorable Miss Justice P.T. Asha, Judge, High Court Madras, and our portfolio Judge for honoring and gracing this occasion. Thank you, my Lord. Before this august body, I must submit my sincere gratitude to Thiru S. Raghupathy, Honorable Minister for Law, Courts, Prison, and Prevention of Corruption of our state. Thank you, sir. We extend our sincere thanks to Thiru P.K. Segar Babu, Honorable Minister for HR and CE, for gracing this occasion. Thank you, sir. We extend our sincere thanks to S.M. Nasser, Honorable Minister for Milk and Dairy Development of our state.
for your good self, august presence in this occasion. Thank you, sir. On this occasion, next I want to extend my gracious and sincere thanks to our Hon'ble Tirumadi S. Selvasunthari, our Principal District Judge, Tiruvallur, for giving a warm welcoming address in this inaugural function. Next, I would like to thank Tirumadi Amrita Jyoti, respected District Collector Chennai, for always giving you helping hand to District Judiciary. Thank you, Madam. I am also grateful to Thiru Sandeep Roy Rathore, Commissioner of Police Avadi, and other police officials for your august presence to grace this occasion. Thank you, sir. I would also like to thank all the Honorable Additional District Judges of Tiruvallur, Pundamalli and Ponneri, and all my brother and sister judicial officers in this district for the support in making this event grand. I extend my warm and special thanks to K. Ayaratharasu Rajasekharan, Chief Engineer, Public Works Department, Chennai, and all the fraternal officers of Works of Public Works Department in this occasion. Thank you, sir. I am bound to take my privilege to extend my sincere thanks to Thiru P.S. Amalraj, Chairman Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, Thiru K. Murali Babu, President of Bar Association Ambattur, and Thiru T.K. Murugesan, President of Advocate Association Ambattur, and other office bearers and members of Ambattur Bar, and office bearers and other advocates of throughout the Tiruvallur district, advocate clerks, litigant publics for their generous support in making this event grand. Thank you, sir. I extend my sincere thanks to staff members of all the courts of Tiruvallur district, press, media for their support and making their event grand success. I also thank the owner of PSB Conventions and their employees for the support and cooperation in making this event grand success. Once again, I thank you one and all. Thank you. Thank you, sir. We kindly request one and all to rise for national anthem.